سورہ بقرہ اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 17 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثلی، جیسے مثال، اللہ زی، کہ جس نے کی ہو، استوقدا، جلائی، نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ماحولہ، اس کا ماحول، ذہب اللہ، تو لے گیا اللہ، بنورہم، اس کا نور، وترکہم، اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیریوں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ پاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے سخت تاریکی میں روشنی کے لیے آگ سلگائی ہو، جس کے شعلوں سے اس کا آس پاس روشن ہو گیا، تو قدرت الہی سے اس کے شعلے بجھ گئے اور پھر اندھیرا چھا گیا اور اس کی آنکھیں چدیا کر رہ گئیں کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، منافقین کے بارے میں یہ آیت ہے، اور منافقین کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو اس وجہ اسلام کا دشمن ہے کہ اس سے کبھی نیکی کی توقع نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ہمیشہ اسلام کی تباہی و بربادی کی تجاویز بناتا رہتا ہے، منصوبے سوچتا رہتا ہے۔ لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی طبعی کمزوری سے مجبور ہے۔ اس گروہ کے لوگ ہر اثر کو قبول کر لیتے ہیں، ہر صحبت، ہم نشینی ان پر غالب آ جاتی ہے، اور ہر زبردست شخصیت ان کو اپنے قابو میں لا سکتی ہے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ قرآن مجید جس طرح پہلی جماعت کی پرواہ نہیں کرتا، دوسری طرف سے بھی آنکھیں بند کر لے اور ان کی ہدایت و رہنمائی کی کوئی سبیل تجویز نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کی نشاندہی کر دی۔ ہم نے جو بھی مثالیں پڑھی ہیں، پہلی مثال میں اس گروہ کا ذکر ہے جو ایمان لے آیا، اسے اسلام کی حقیقت و حقانیت کا یقین بھی ہو گیا، لیکن پھر آگے چل کر اپنے ذاتی اغراض، مفاد کو، دنیا کے فائدے کے لیے وہ اس راہ سے بھٹک گیا اور فوراً ایمان و اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور اس طرح اپنی تمام قوتوں کو پھر برباد کر دیا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافق جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے، اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں آگ جلائے، اس سے دائیں بائیں کی چیزیں ایسے نظر آنے لگیں، اس کی پریشانی دور ہوئی اور فائدے کی امید بند گئی، لیکن دفعتاً آگ بجھ جائے، اچانک آگ بجھ جائے اور یک لخت اندھیرا چھا جائے، نہ تو نگاہ کام کرے، نہ راستہ معلوم ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص خود بہرا ہو، کسی کی بات کو نہ سن سکتا ہو، گونگا ہو، کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو، اندھا ہو، جو روشنی سے کام نہ چلا سکتا ہو۔ اب بھلا یہ کیسے راہ پا سکے گا؟
अल्लाह अकबर। तो बस इसी तरह ये मुनाफिक भी हैं कि हदायत को छोड़कर ये राह गुम कर बैठे और भलाई को छोड़कर बुराई को चाहने लगे। इस मिसाल से पता चलता है कि इन लोगों ने ईमान कबूल करके फिर कुफर किया था और इसकी वजाहत मौजूद है। अल्लाह अकबर। अब देखें, इसी सिलसिले में मैं कुछ कौल भी आपके सामने रखती हूँ। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु और बाज़ और सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने के बाद कुछ लोग इस्लाम ले आए मगर फिर मुनाफिक बन गए। इनकी मिसाल इस शख्स जैसी है जो अंधेरे में हो फिर आग जलाकर रोशनी हासिल करे और आसपास भलाई बुराई देखने लगे और मालूम करे कि किस राह में क्या है कि अचानक आग बुझ जाए, रोशनी जाती रहे। अब मालूम नहीं हो सकता कि किस राह में क्या क्या है। इसी तरह मुनाफिक शिर्क को कुफर की जुल्मत में थे, फिर इस्लाम लाकर भलाई बुराई यानी हलाल हराम वगैरह समझने लगे मगर फिर काफिर हो गए और हराम हलाल और खैर शर में कुछ तमीज ना रही। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि ये मिसाल मुनाफिकों की है कि वो इस्लाम की वजह से इज्जत पा लेते हैं, मुसलमानों में निकाह विरसा और तकसीम माल गनीमत में शामिल होने लगते हैं, लेकिन मरते ही ये इज्जत छीन जाती है। यानी ये रोशनी जो दुनिया में वो पाते हैं मौत के बाद नहीं मिलती फिर, क्योंकि वो मुनाफिक है। जिस तरह आग की रोशनी आग बुझते ही जाती रही, इस तरह उनसे ये रोशनी खत्म हो जाती है। फिर एक और मैं बयान कौल जो है वो आपके सामने रखूं कि अबू अल आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मुनाफिक ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ता है तो दिल में नूर पैदा होता है, फिर जहां शक किया नूर गया। जिस तरह लकड़ियां जब तक जलती रहती हैं, लकड़ियां रोशनी देती रहती हैं, जहां बुझ गई तो रोशनी खत्म हो गई। और एक और कौल इन्हीं का इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अंधेरों में छोड़ देना मरने के बाद अजाब होना है। इसका ये मतलब है ये लोग हक को देखते हैं, जुबान से कहते हैं और जुल्मत कुफर से निकल जाते हैं, लेकिन फिर अपने कुफर और नफाक की वजह से हिदायत का देखना और हक पर कायम रहना इनसे छीन जाता है। अल्लाह अकबर। तो ये है वो आयत कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी जिनकी जो मुनाफकत है वो मिसालों से जो है वो वाज़ेह की है। और मिसाल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला जो मिसालें हैं अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में बड़ी बड़ी प्यारी मिसालें दे के बात वाज़ेह करते हैं। ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि मिसाल को अरबी में मसील भी कहते हैं, इसकी जमा अमसाल है। जैसे कुरान में फरमाया वतिल कल अमसालो, यानी ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं जिन्हें सिर्फ आलम ही समझते हैं। अल्लाह ताला आयत को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।